शर्म आती है इस गंदे खेल नूं देख के कि वो 42 करोड़ रुपया 90 करोड़ रुपए दे विचों कोई 42 करोड़ रुपया साडे सरकारी अफसरां ने लीडरां ने मिल जुल के जिन्ना तक पहुंचने सी उन्हां तक पहुंचाए ही नहीं। कंवर जी गरीबां तक पहुंचे ही नहीं। ये चैक उन्हां नूं दित्ते गए ਜਿਹੜੇ अमीर है, जिन्होंने तीन तीन मंजिला कोठियां वै, जिन्होंने शोरूम है, जिन्होंने कईयां दे घरां दे विच तां पेंशन आंदियां वै। एक बारी ज़मीर ने नहीं सवाल पूछा होगा भी 20,000 रुपया लै रहे हैं करोड़ापति होने के बावजूद, एडियां वड्डियां वड्डियां कोठियां होने के बावजूद ਅਸੀਂ 20,000 रुपया लै रहे हैं। 20,000 रुपया लै रहे हैं तो वोट नहीं खरीदी गई, ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा? कुंवर जी नींद किवें आंदी होएगी उन्हां बंदियां नूं, मैं तां ਇਹ सोचदा पिया और किवें आएगी जरा सोच के देखो। जे एक घर दे विच तुहानूं 20,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ मतलब 5,000 रुपया कीमत लगाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ। 5,000 रुपया 5,000 रुपया कीमत लगाण वाला की ਤੁਹਾਨੂੰ सड़कां देगा, की ਤੁਹਾਨੂੰ सरकारी स्कूल देगा, की ਤੁਹਾਨੂੰ कॉलेज देगा? ला लो कराटा ला लो। गरीब आदमी है, कमाल है। आजा आजा तेरे लिए तो चेक है। ला 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 आजा आजा फोटो 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 ला ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾ ਹੈ ਚੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਰਿਪੇਅਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ शर्म आती है इस गंदे खेल नूं देख के कि वो 42 करोड़ रुपया 90 करोड़ रुपए दे विचों कोई 42 करोड़ रुपया साडे सरकारी अफसरां ने लीडरां ने मिल जुल के जिन्ना तक पहुंचने सी उन्हां तक पहुंचाए ही नहीं। कंवर जी गरीबां तक पहुंचे ही नहीं। ये चैक उन्हां नूं दित्ते गए ਜਿਹੜੇ अमीर है, जिन्होंने तीन तीन मंजिला कोठियां वै, जिन्हां दे शोरूम है, जिन्हां दे कईयां दे घरां दे विच तां पेंशन आंदियां वै। अफसरां ने जिन्हां दी फर्ज बनता सी, जिन्हां दी ड्यूटी बनती सीगी, उन्होंने कोई फिजिकल चैकिंग कोई क्रॉस चैकिंग कोई कीती नहीं कि वाकई ये आदमी जिहड़ा हैगा वा ये जरूरतमंद हैगा, ये गरीब हैगा, ये डिजर्विंग हैगा, जिन्हां दी पैसा आया उन्होंने मिलता पिया। करोड़ापति बंदियां नूं ये चैक दे दित्ते गए जिहड़े चहेते सी, जिहड़े अपने सीगे। ये पैसा जिहड़ा सीगा ये जनता दा, गरीब जनता दा पैसा सीगा। कमाल दी गल है। और शर्म आती है मैनू जिन्हां लोगों ने करोड़ापति होने के बावजूद भी ये चैक लै लिते गए। एक बारी ज़मीर ने नहीं सवाल पूछा होगा भी 20,000 रुपया लै रहे हैं करोड़ापति होने के बावजूद, एडियां वड्डियां वड्डियां कोठियां होने के बावजूद ਅਸੀਂ 20,000 रुपया लै रहे हैं। 20,000 रुपया लै रहे हैं तो वोट नहीं खरीदी गई, ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा? कुंवर जी नींद किवें आंदी होएगी उन्हां बंदियां नूं, मैं तां ਇਹ सोचदा पिया और किवें आएगी जरा सोच के देखो। जे एक घर दे विच तुहानूं 20,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ मतलब 5,000 रुपया कीमत लगाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ। 5,000 रुपया 5,000 रुपया कीमत लगाण वाला की ਤੁਹਾਨੂੰ सड़कां देगा, की ਤੁਹਾਨੂੰ सरकारी स्कूल देगा, की ਤੁਹਾਨੂੰ कॉलेज देगा? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਗਾਹਕ? ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਸਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। मैं चाहता तो तुहाडे लिस्टां दे विच नाम है, मैं नाम भी बोल सकता पर मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं दोस्त तुहानूं जलील करन नहीं आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ?
ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ, 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। मैं चारों को पूछूंगा धोखा कैसे खाया था, मैं चारों को पूछूंगा धोखा कैसे खाया था, भैंस बदल के रावण मेरे घर पे कैसे आया था। उत्तर कहीं नहीं मिलता, उत्तर कहीं नहीं मिलता दोस्त। इसलिए शर्मसार हो जाता हूं और अपनी कविताओं को हथियार बना के गाता हूं, हथियार बना के गाता हूं। मैं अगर कोई आवाज़ चकदा वो किंदे लिए चकदा पिया वा, मैं नॉर्थ हल्के दे लोकां लिए चकदा। याद करियो, फिर किसी सच्चा यादव ने आवाज़ नहीं चुकनी। याद रखियो, एक टाइम ऐसा आएगा तुहाडियां दुकानां ते कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई विदेशों च भज जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈੱਕ ਕਾਹਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬੜਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਕੁਮਾਰ ਗੁਰਵ ਉਫ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਹਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ? कुंवर जी, इस तरह है, शुरुआत तुसी कीती है कि इन्हां नूं काहदा दुख है, अंत तुसी करोगे, अंत भी तुसी करोगे, लेकिन अंत च मैं क्वेश्चन तुहानूं करन वाला वा कि सच्चाई जानन तो बाद कि तुहानूं दुख होया या नहीं होया। जवाब हुण तुसी देना वा। कुंवर जी, इस तरह सीगा कि लुधियाने शहर दे नगर निगम दे नाल जिन्ना भी एरिया लगता हैगा वा, कोई पंजाब निर्माण योजना के तहत कोई 90 करोड़ रुपए के करीब जिहड़ा पैसा हैगा वो आया सीगा। और वो जिहड़ा पैसा सीगा, वो पैसा आया सीगा SC BC गरीब जरूरतमंद लोगों वास्ते, उन्हां लोगों वास्ते जिन्हां दे मकान कच्चे है, जिन्हां दे मकान की हालत इन्नी बुरी है कि उन्हां कोल मकान रिपेयर तक कराने नूं पैसे नहीं है। उन्हां लई वो चैक आए सीगे, वो चैक उन्हां नूं मिलने सीगे, वो पैसा उन्हां नूं मिलना सीगा। लेकिन शर्म आंदी है इस गंदी सियासत नूं देख के, शर्म आंदी है इस गंदे खेल नूं देख के कि वो 42 करोड़ रुपया, 90 करोड़ रुपए दे विचों कोई 42 करोड़ रुपया साडे सरकारी अफसरां ने, लीडरां ने मिल जुल के जिन्ना तक पहुँचने सी उन्हां तक पहुँचाए ही नहीं। कुंवर जी, गरीबां तक पहुँचे ही नहीं। जिहड़े गरीब सी, जरूरतमंद सी, SC BC सी, जिन्हां दे मकान कच्चे सी, जिन्हां ने मकान बनाने लई पैसे नहीं सीगे, ये चैक उन्हां नूं दित्ते गए ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਹੈਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਗਭਗ ਇਹ ਨੌਰਥ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, हर वार्ड की लिस्ट मेरे हाथ में है। तुम देख सकते हो, आ नाम लिखा हुआ है, ये फादर नेम, हसबैंड नेम लिखा हुआ है, ये उन्होंने एड्रैस लिखा हुआ है, ये फोन नंबर लिखा हुआ है, तो आ पैसा किन्ना का चैक दिता गया 24 दिसंबर के करीब दित्तियां गई। फिर अच्छे जो चोण यात्रा लगी उस तो 4 दिन पहला ये चैक दिते गए। और अफसरां ने जिन्हों की फर्ज बनता सी, जिन्होंने ड्यूटी बनती सी, उन्होंने कोई फिजिकल चैकिंग, कोई क्रॉस चैकिंग कोई की नहीं कि वाकई ये आदमी जिहड़ा हैगा वा, ये जरूरतमंद हैगा, ये गरीब हैगा, ये डिजर्विंग हैगा, जिन्होंने ये पैसा आया उन्होंने मिलता पिया। करोड़ापति बंदियां नूं ये चैक दे दिते गए, जिहड़े चहेते सी, जिहड़े अपने सीगे। कुछ कौंसलर तो इहो ਜਿਹੇ भी हैगे सीगे इस MLA साहब की टीम दे विच, जिन्हां दा कहना ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ पता भी नहीं, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ भी नहीं, सिर्फ अपने चहेते के थ्रू ही वंड दिते गए। कमाल की गल है। कई कौंसलर ये कहण गल कितनी शर्म वाली गल है। और ये पैसा जिहड़ा सीगा ये जनता का, गरीब जनता का पैसा सीगा। कमाल की गल है। और
ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ, 5000 ਰੁਪਇਆ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇਗਾ? ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਗਾਹਕ? ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ 3-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 5,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ। 5,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪੀਟਲ, ਕੋਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਲਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ, 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਔਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਇੱਥੇ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਈ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਓ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣਵਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੜਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ। 11 ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਹੈਬੋਵਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ,
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ ਔਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬਣਦਾ? ਦੱਸੋ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ। ਉਸ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹੋਗੇ? ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਤਕੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਜਾਗਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾरों ਨੂੰ पूछूंगा धोखा कैसे खाया था, मैं चारों ਨੂੰ पूछूंगा धोखा कैसे खाया था, भैंस बदल के रावण मेरे घर पे कैसे आया था। उत्तर कहीं नहीं मिलता दोस्त, इसलिए शर्मसार हो जाता हूँ और अपनी कविताओं को हथियार बना के गाता हूँ। जाग पो दोस्तों, ऐतकी जो बंद कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗੜਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੱਕਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਾ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ SCBC ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ SCBC ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।